राजकोट घटना की गूंज सूरत में नगरपालिका और पुलिस व्यवस्था दौड़ती हुई। सूरत में सभी गेम जोन और मेले बंद है। अग्नि सुरक्षा सहित व्यवस्थाओं की होगी जांच। सतर्कता के तहत उठाए गए कदम। शनिवार को सूरत राजकोट की गेम जोन में हुई घटना के कारण सूरत में सिस्टम को चालू कर दिया गया है और गेम जोन, मॉल, वाटर पार्क और मेलों में अग्नि सुरक्षा उपकरणों सहित व्यवस्थाओं की जांच के लिए एक टीम का गठन किया गया है, जहां बड़ी संख्या में लोग आते हैं कि लोग इकट्ठा होते हैं। इस बीच पुलिस आयुक्त ने रात में शहर के सभी खेल क्षेत्र और मनोरंजन मेले बंद करने का आदेश दिया। राजकोट के कालावाड़ रोड पर टीआरपी गेम जोन में भीषण आग लग गई। कुछ बच्चे अंदर फंस गए और बाहर निकलने से पहले ही 24 लोगों की मौत हो गई। इस घटना के बाद सूरत में लोगों को तक्षशिला कांड की याद आ गई। इस घटना के बाद सूरत में भी सिस्टम चालू कर दिया गया है और देर शाम कलेक्टर, नगर निगम निरीक्षक, कमिश्नर, पुलिस कमिश्नर और बिजली कंपनी के अधिकारियों की बैठक हुई, जिसमें शहर के सभी मॉल, होटल, आनंद मेला और गेम जोन में अग्नि सुरक्षा उपकरणों की जांच करने का निर्णय लिया गया। इसे लेकर एक टीम गठित कर शहर के अलग अलग इलाकों में जांच शुरू की गई, जिसमें शुरुआती चरण में लालियावाड़ी दिखाते हुए फायर सेफ्टी समेत करीब 8 गेम जोन को तुरंत बंद कर दिया गया। इसके अलावा पुलिस आयुक्त ने रात में सतर्कता के तहत शहर के सभी खेल क्षेत्रों और मनोरंजन मेलों को बंद करने का आदेश दिया। इस बीच कल रविवार को भी सिस्टम का परीक्षण जारी रहेगा। सिटी मॉल, वाटर पार्क में अग्नि सुरक्षा उपकरण भी है या नहीं, सभी नियमों का पालन किया गया है और कितने लोगों को प्रवेश की अनुमति है जैसी जानकारी जांची जाएगी और अगर कोई गलती पाई गई तो नोटिस दिया जाएगा या कानूनी कार्यवाही की जाएगी। प्रदर्शन की निगरानी के लिए एक समिति का गठन किया गया। राजकोट घटना के बाद गेम जोन शहर में आनंद मेला भी, वाटर पार्क सहित अन्य स्थानों पर पर्याप्त अग्नि सुरक्षा उपकरण है या नहीं, इसकी जांच के लिए कलेक्टरेट, नगर निगम, बिजली कंपनी, पुलिस विभाग, अग्निशमन विभाग, इलेक्ट्रिक विभाग की इंजीनियर सहित एक संयुक्त टीम का गठन किया गया है, जिसे शहर के अलग अलग इलाकों में चेक किया जाएगा। प्रत्येक टीम में 8 से 10 लोग होंगे जो सत्यापन करेंगे। इसके अलावा नगर पालिका के विभिन्न विभागों के 10 अधिकारियों की एक टीम बनाई गई है, जो संयुक्त अभियान की निगरानी करेगी। सर, રાજકોટ માં જે ઘટના બની છે ત્યારબાદ સુરત પોલીસ કયા પ્રકારના કદમ ઉઠાવી રહી છે, પગલાં લઈ રહી છે અને શું આદેશ નિર્દેશ આપવામાં આવ્યા છે? સુરત શહેરના પોલીસ કમિશનર સાહેબ શ્રી પોલીસ કોર્પોરેશન, ડીજીવીસીએલ અને ટોરન્ટો અને ફાયરના અધિકારીઓ સાથે જે ગેમ્સ ઝોન છે, આનંદ મેળા છે, વોટર પાર્ક છે, મોટા મોટા મોલ છે, ત્યાં સંયુક્ત ટીમ વિઝિટ કરશે અને ફાયર સેફટીના પૂરતા ઇક્વિપમેન્ટ છે કે નહીં એની ખાતરી કરશે અને જરૂરી એમને સૂચનાઓ આપશે। કોઈ ખામી હોય તો એને તાત્કાલિક દૂર કરવા માટે સૂચનાઓ કરશે। સર, જે કંઈ એનું પરમિટ આપવામાં આવ્યું છે એના પરમિટમાં કેટલી કેપેસિટી છે, કેટલા માણસો ત્યાં અંદર જઈ શકે, એ તમામ વસ્તુઓ અને ફાયર સેફટીના કયા કયા સાધનો રાખવામાં આવેલા છે તમામ વસ્તુઓ જોવામાં આવશે। રાજકોટની આજરોજ જે દુઃખદ ઘટના બની એ બાદે જે રાજ્ય સરકાર શ્રી તરફથી સંદેશો મળ્યો એ મુજબ જે મહેરબાન કમિશનર શ્રી તરફથી એક અમારા મહાનગરપાલિકા તરફથી જે ટીમમાં સંભવિત સભ્યો હોઈ શકે, પોલીસ કમિશનર સાહેબની કચેરીથી જે કોઈ હોઈ શકે, ડીજીવીસીએલ તરફથી કોઈ ટીમ હોઈ શકે, કલેક્ટર સાહેબની કચેરીમાંથી કોણ મેમ્બરો હોઈ શકે, ફાયર અને ઇલેક્ટ્રિકલ વિભાગ, હેલ્થ વિભાગ, એ બધા ટીમના મેમ્બરો હોઈ શકે અને જેટલા ગેમ ઝોન છે એને અનુરૂપ કઈ સંખ્યામાં આપણે ટીમ બનાવવી પડે એ પ્રકારે મહાનગરપાલિકા એક અગાઉના અનુભવ અને આજે રાજકોટનું જે કંઈ થયું છે એ ઘટનાને ધ્યાનમાં લઈને પુનરાવર્તન ન થાય એ મુજબ એક ટીમનું ગઠન કરી અને તમામ કાર્યરત ગેમ ઝોનની ચકાસણી, એનઓસીની દૃષ્ટિથી માંડીને બધી ઇલેક્ટ્રિકલને બાબતો અને ફાયર સેફટી અને અન્ય સેફટીના પાસાઓની ચકાસણી કરીને
એ કમિટીની રચના કરીએ છીએ. અત્યારે બધી જ ઓફિસોમાં મિટિંગ ચાલી રહી છે અને ટૂંક સમયમાં એ ટીમનું ગઠન થશે અને આગામી સમયમાં એની એ ટીમ દ્વારા સઘન ચકાસણીની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવશે. જો એનઓસી નહીં હશે તો કયા પ્રકારની કામગીરી? હા, એ જે પ્રકારનું જે કંઈ ક્ષતિ માલુમ પડે તે તાત્કાલિક દૂર કરાવવા માટે કહેવાનું આવવાનું થશે અને એને માટે કડક કાર્યવાહી કરવાની તૈયારી રાખી છે. આ ગેમ ઝોનની વાત હતી, પણ મેળાઓ અને બીજા જે નાના મોટા બોટિંગ છે આજે દુર્ઘટના બની શકે તેવા ત્યાં બી ચેકિંગ થશે તરીકે? હા, એ આગળ જેમ આપણું પહેલું અત્યારનો ધ્યેય આપણો ગેમ ઝોનનો છે અને ત્યાર પછી આવનારા દિવસોમાં આવા તમામ જગ્યાએ જ્યાં પબ્લિક એકત્રિત થતું હોય વેકેશનને ધ્યાને રાખીને અને સુરક્ષાના પાસાઓ જ્યાં ચકાસણી જરૂરી હોય એવા તમામ એરિયામાં આ પ્રકારે કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવનાર છે. અત્યારે 16 ગેમિંગ ઝોન છે અને તમામ ઝોનમાંથી એ માહિતીઓ એનઓસી અને બધી વિગતો એકત્રિત કરવાની કામગીરી ચાલી રહી છે. સર, જ્યારે પણ ગેમ ઝોન બનાવવામાં આવે છે એનઓસી લેવામાં આવે છે? હેલ્થની ફાયરની એ બધી એનઓસીઓ હોય છે જે તે સમયની હોય અને એને વખતો વખત રિન્યૂ પણ કરાવવાની હોય અને એ બધી ચકાસણીની કાર્યવાહી શરૂ થઈ ગઈ છે. સર, ટેમ્પરરી સ્ટ્રક્ચરવાળા બિલ્ડિંગો પણ ઘણા છે. ધારો કે એક માળ ચડેલો ઉપરના બીજા 2 માળા આ રીતે ટેમ્પરરી રાખેલા હોય છે, તો તેની અંદર કોઈ નોટિસ? અત્યારે અમારી એક કમિટી બની જાય અને આગળની કાર્યવાહીના જે ક્ષેત્રો નક્કી થાય એમાં ટૂંક સમયમાં તમને ફરી માહિતગાર કરવામાં આવશે.